ابھی آپ کو بتائیں کہ فوجی عدالتوں میں سویلینز کے ٹرائل کے خلاف درخواستوں پر کیس کی سماعت آج ہی دن 1:30 بجے دوبارہ ہوگی۔ عدالتی عملے کی جانب سے بیان جاری کیا گیا ہے۔ کیس کون سا بینچ سنے گا یہ ابھی نہیں بتایا گیا۔ اب سے کچھ دیر پہلے بینچ اٹھ کر چلا گیا تھا اور ابھی یہ تازہ ڈیولپمنٹ سامنے آئی ہے۔ عدالتی عملے کی جانب سے بتایا گیا ہے فوجی عدالتوں میں سویلینز کے ٹرائل کے خلاف درخواستوں پر سپریم کورٹ میں کیس کی سماعت آج ہی اب سے تقریباً 45 منٹ بعد دوبارہ ہوگی، یعنی 1:30 بجے دوبارہ ہوگی۔ کیس کون سا بینچ سنے گا یہ ابھی نہیں بتایا گیا۔ عدالتی عملے کی جانب سے یہ بتایا جا رہا ہے کہ فوجی عدالتوں میں سویلینز کے ٹرائل کے خلاف درخواستوں پر کیس کی سماعت آج ہی دن 1:30 بجے دوبارہ ہوگی، اور کیس کون سا بینچ سنے گا یہ ابھی نہیں بتایا گیا۔ فوجی عدالتوں میں سویلینز کے ٹرائل کے خلاف درخواستوں پر سپریم کورٹ میں سماعت جاری تھی، جو کہ چیف جسٹس عمر بندیال کی سربراہی میں 9 رکنی لارجر بینچ کر رہا تھا۔ 9 رکنی لارجر بینچ میں نامزد چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ، جسٹس سردار طارق، جسٹس اعجاز الحسن، جسٹس منصور علی شاہ اور جسٹس منیب اختر، جسٹس یحییٰ آفریدی، جسٹس مظاہر نقوی اور جسٹس عائشہ ملک شامل تھے۔ جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کی جانب سے یہ اعتراض اٹھایا گیا کہ اس بینچ کو میں بینچ تصور نہیں کرتا۔ میرا موقف یہ ہے کہ جب تک پریکٹس اینڈ پروسیجر بل کو ٹھکانے نہ لگایا جائے تب تک میں کسی بینچ میں نہیں بیٹھ سکتا، جس کے بعد یہ بینچ اٹھ کر چلا گیا۔ اور اب عدالتی عملے کی طرف سے یہ خبر آ رہی ہے کہ فوجی عدالتوں میں سویلینز کے ٹرائل کے خلاف درخواستوں پر کیس کی سماعت آج ہی دن 1:30 بجے دوبارہ ہوگی۔ کیس کون سا بینچ سنے گا یہ ابھی نہیں بتایا گیا۔ فوجی عدالتوں میں سویلینز کے ٹرائل کے خلاف درخواستوں پر سپریم کورٹ کی سماعت سے متعلق آپ کو مسلسل جیو نیوز اپڈیٹ کر رہا ہے۔ ابھی تازہ خبر جو سامنے آئی ہے، عدالتی عملے کی جانب سے کہا گیا ہے کہ فوجی عدالتوں میں سویلینز کے ٹرائل کے خلاف درخواستوں پر کیس کی سماعت آج ہی دن 1:30 بجے دوبارہ ہوگی۔ کیس کون سا بینچ سنے گا یہ ابھی نہیں بتایا گیا، اور تقریباً 45 منٹ کے بعد یہ اس کا آغاز ہوگا سماعت کا۔ ایک بار پھر چیف جسٹس عمر بندیال کی سربراہی میں 9 رکنی لارجر بینچ سماعت کر رہا تھا۔ اس کی مکمل تفصیل نمائندہ جیو نیوز عبدالقیوم صدیقی کے پاس ہے، ان سے جانتے ہیں۔ جی عبدالقیوم صدیقی، تفصیل سے آگاہ کیجیے۔ جی ہم ابھی جو تازہ ترین اطلاعات ہیں وہ یہ ہیں کہ بینچ جو ہے وہ ٹوٹ گیا ہے، اور اس بینچ کے بعد یہ بتایا گیا ہے وکلا کو کہ ایک 7 رکنی بینچ جو ہے وہ دوبارہ تشکیل دیا جائے گا اور 1:30 بجے اس کی سماعت ہوگی، یہ عدالتی عملے نے بتایا ہے۔ اس سے پہلے جو کی سماعت جو ہے وہ کافی دھواں دھار جسے کہہ سکتے ہیں وہ سماعت تھی، اور آج بینچ جب آیا ہے تو تقریباً 10 منٹ کی تاخیر سے بینچ آیا، اور جج صاحبان کے چہروں سے بڑا واضح تھا کہ ان کی آپس میں پہلے کچھ بات چیت ایسی ہوئی ہے، اور کچھ چہروں کے اوپر جو ہے وہ تلخی بھی تھی، اور ٹینس بینچ جب آیا ہے اس وقت تھا۔ جب سماعت شروع ہوئی ہے تو چیف جسٹس نے سردار لطیف کھوسہ تو کیس کا نمبر پکارا گیا کہ جواد ایس خواجہ بنام فیڈریشن آف پاکستان، تو اس پر احمد حسن جو ہیں وہ وکیل کھڑے ہوئے، تو ان کے ساتھ ہی سردار لطیف کھوسہ بھی کھڑے تھے۔ تو اس پر جو ہے چیف جسٹس نے ان سے احمد حسن خواجہ سے کہا کہ آپ جونیئر ہیں، سردار لطیف کھوسہ جو ہیں وہ سینئر کونسل ہیں، ان کو پہلے جو ہے وہ بات کرنے دیں۔ تو اس پر سردار لطیف کھوسہ جو ہیں وہ روسٹم پر آئے اور انہوں نے کہا کہ مجھے خوشی کا اظہار کرنے دیں۔ اس پر جسٹس قاضی فائز عیسیٰ نے ان سے ٹوکا، ان سے کہا کہ آپ یہ کوئی پولیٹیکل فورم نہیں ہے، آپ باہر جا کر جو ہے وہ سیاسی جلسہ کیجیے گا اور خوشیاں منائیے گا۔ جسٹس قاضی فائز عیسیٰ نے کہا کہ اٹارنی جنرل آپ میرے سامنے آئے۔ اٹارنی جنرل جب وہاں پہ آئے تو نامزد چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ نے کہا کہ میں پاکستان کی قومی زبان میں آج جو ہے وہ آپ سے مخاطب ہوں گا، اور انہوں نے کہا کہ عدالتوں کو جو ہے وہ دائرہ اختیار سماعت جو ہے وہ آئین کا آرٹیکل 175(2) دیتا ہے۔ اگر اس پر نظر دوڑائیں کہ یہ قانون کیا کہتا ہے، آئین کی یہ شق کیا کہتی ہے، تو اس کے مطابق کسی عدالت کو اختیار سماعت نہیں اگر اسے وہ اختیار سماعت قانون یا آئین نہ دے۔ اس کے بعد انہوں نے جسٹس قاضی فائز عیسیٰ نے کہا کہ ہمارے جو ججز کا حلف ہے اس میں یہ واضح طور پر درج ہے کہ آئین اور قانون کے مطابق فیصلے کروں گا۔ اس طرح پاکستان کے جو قوانین ہیں، سپریم کورٹ انہوں نے کہا کہ اسی طرح جو پاکستان کے قوانین ہیں ان میں ایک قانون سپریم کورٹ پریکٹس اینڈ پروسیجر ایکٹ ہے، اس کی شق 2 جو ہے وہ پڑھوں گا، اور انہوں نے کہا کہ شق 2 کے مطابق جو بینچز کی تشکیل ہوگی وہ بینچز کی تشکیل ایک ججز کی کمیٹی کرے گی، جس میں 2 جج اور چیف جسٹس شامل ہوں گے، سینئر 2 جج اور چیف جسٹس۔ اس ایکٹ کے آنے کے فوراً بعد ہی کمیٹی کو اپنی پہلی میٹنگ کر کے بینچ
जिसकी तश्कील से मुतल्लिक जो है वो बेंचेस तश्कील देगी। इस पर उन्होंने जस्टिस काजी फैज ईसा ने कहा कि मुझे यहाँ पे मैं ये वाज़ेह कर देना चाहता हूँ कि मुझे उस वक्त बहुत ताज्जुब हुआ जब कल शाम को मेरा नाम आया और ये 4 केसेस शाम 8 बजे मुझे भिजवाए गए। उन्होंने कहा कि क्योंकि सुप्रीम कोर्ट का प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर का कानून जो है वो उसके हवाले से वो कोई बात नहीं करेंगे, लेकिन उन्होंने एक टेक्नोलॉजी दी कि कब 21 अप्रैल 2023 को कानून बिल की सूरत में 8 उनकी बेंच ने जो है वो उस पर अमल दरामद होने से रोक दिया था और 13/4/23 को उसकी समाअत हुई, फिर 2/5/23 को उसकी समाअत हुई, फिर 8/5/23 को उसकी समाअत हुई और 1/6/23 को उसकी समाअत हुई और फिर 8/6/23 को इसकी समाअत हुई। उन्होंने कहा कि फिर इसे अचानक जुलाई में जो है आपको यहाँ पर रोकेंगे, एक बार अपने नाजरीन को ये अपडेट कर दें कि सुप्रीम कोर्ट का 9 रुकनी बेंच टूट गया है और चीफ जस्टिस ने केस की समाअत के लिए 7 रुकनी बेंच तश्कील दे दिया है। सुप्रीम कोर्ट का 9 रुकनी बेंच जो पहले ये बना था टूट गया है और चीफ जस्टिस ने केस की समाअत के लिए 7 रुकनी बेंच तश्कील दे दिया है। अब्दुल क़य्यूम। जी हाँ, बिल्कुल। चीफ जस्टिस पाकिस्तान ने 7 रुकनी बेंच, जैसे कि अदालती अमले ने अभी बताया है कि ये 9 रुकनी बेंच क्योंकि अब टूट चुका है, लेकिन जस्टिस काजी फैज ईसा का जो कि नामजद चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान है, उनका ये कहना है कि प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट के ऊपर जब तक फैसला नहीं हो जाता उस वक्त तक ये अदालत ही नहीं है, ये बेंच ही नहीं है। तो लिहाजा उन्होंने कहा कि मैं इसकी तश्कील को ही नहीं मानता, क्योंकि और उन्होंने ये भी कहा कि मैं रिक्यूज नहीं कर रहा। उन्होंने कहा कि ये अदालत ही नहीं है क्योंकि आइन के आर्टिकल अब्दुल क़य्यूम, ये जरा कंफर्म कीजिएगा, जो 7 रुकनी बेंच तश्कील दिया गया है, क्या उस बेंच में जस्टिस काजी फैज ईसा और जस्टिस तारिक मसूद बेंच का हिस्सा नहीं है? अभी बेंच की तफसीलात जो है वो सामने नहीं आई हैं कि उस बेंच में कौन कौन शामिल होगा। अभी सिर्फ ये बताया गया है कि 7 रुकनी लार्जर बेंच जो है वो 1:30 बजे समाप्त करेगा। सही, सुप्रीम कोर्ट का 9 रुकनी बेंच टूट गया है, 7 रुकनी बेंच तश्कील दिया गया है। कौन कौन होगा इस बेंच में अभी इस बारे में तफसील शेयर नहीं की गई अदालती अमले की जानिब से, और केस कौन सा बेंच सुनेगा ये अभी फैसला होना बाकी है। सुप्रीम कोर्ट का 9 रुकनी बेंच टूट गया है और अब्दुल क़य्यूम सिद्दीकी हमें इस बारे में तफसील से आगाह कर रहे हैं, बता रहे हैं कि जस्टिस काजी फैज ईसा और जस्टिस सरदार तारिक मसूद बेंच में शामिल नहीं है। सुप्रीम कोर्ट का 9 रुकनी बेंच टूट गया है। चीफ जस्टिस ने केस की समाअत के लिए 7 रुकनी बेंच तश्कील दे दिया है और अभी ये ताजा खबर सामने आ गई है कि जस्टिस काजी फैज ईसा और जस्टिस सरदार तारिक मसूद बेंच में शामिल नहीं है। अब से कुछ देर पहले सुप्रीम कोर्ट का 9 रुकनी बेंच टूट गया था, उसके बाद अब 1:30 बजे दोबारा समाअत का आगाज होगा। फौजी अदालतों में सिविलियंस के ट्रायल के खिलाफ दरखास्तों पर केस की समाअत होगी 1:30 बजे और 7 रुकनी बेंच तश्कील जो दिया गया है उसमें जस्टिस काजी फैज ईसा और जस्टिस सरदार तारिक मसूद बेंच में शामिल नहीं है। फौजी अदालतों में सिविलियंस के ट्रायल के खिलाफ दरख्वास्तों पर सुप्रीम कोर्ट में जो समाअत है वो अब 7 रुकनी बेंच करेगा। तकरीबन अब से आधा घंटे बाद ये समाअत होगी 1:30 बजे। सुप्रीम कोर्ट का 9 रुकनी बेंच टूट गया है और चीफ जस्टिस ने केस की समाअत के लिए 7 रुकनी बेंच तश्कील दे दिया है। जस्टिस काजी फैज ईसा और जस्टिस सरदार तारिक मसूद बेंच में शामिल नहीं है। जस्टिस काजी फैज ईसा की जानिब से आज ये कहा गया था कि जब तक प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट पर फैसला नहीं हो जाता तब तक मैं बेंच का हिस्सा नहीं रहूंगा। सुप्रीम कोर्ट प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर बिल जो है उसके तहत आज खुद नोटिस लेने और सुप्रीम कोर्ट के बेंच की तश्कील का इख्तियार एक 3 रुकनी कमेटी को दिया गया था और इस कमेटी में सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस और सीनियर जजेस को शामिल किया गया था और इसी को आज बुनियाद बनाया गया है। जस्टिस काजी फैज ईसा की जानिब से उन्होंने कहा है कि जब तक प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट पर फैसला नहीं होता तब तक हर बेंच गैर कानूनी है। सुप्रीम कोर्ट का 9 रुकनी बेंच अब टूट गया है और चीफ जस्टिस ने केस की समाअत के लिए 7 रुकनी बेंच तश्कील दे दिया है। जस्टिस काजी फैज ईसा और जस्टिस सरदार तारिक मसूद बेंच में शामिल नहीं है। वो नाजरीन जिन्होंने अभी ज्वाइन किया है उनको भी बताते चलें कि फौजी अदालतों में सिविलियंस के ट्रायल के खिलाफ दरखास्तों पर आज सुप्रीम कोर्ट में समाअत जारी थी। चीफ जस्टिस उमर अता बंदियाल की सरबराही में 9 रुकनी लार्जर बेंच समाअत कर रहा था, जिसके दौरान जस्टिस काजी फैज ईसा और जस्टिस तारिक मसूद की जानिब से एतराजात सामने आए। जस्टिस काजी फैज ईसा ने कहा कि मैं और जस्टिस सरदार तारिक मसूद इस कश्मकश में थे कि केस सुनने से माजरत करें या नहीं। सबसे माजरत चाहता हूं, मैं बेंच से उठ रहा हूं, केस सुनने से माजरत नहीं कर रहा। जब तक सुप्रीम कोर्ट प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर बिल का फैसला ना हो मैं इस अदालत को नहीं मानता। एक और उन्होंने अहम रिमार्क्स दिए थे कि जब तक प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट पर फैसला नहीं होता
तब तक हर बेंच गैर कानूनी है। जबकि जस्टिस सरदार तारिक मसूद ने भी कहा कि मैं भी जस्टिस काजी फाजिसा से इत्तफाक करता हूं, इस वक्त हम 9 जजेस हैं और हम फैसला कर देते हैं इस केस में, तो कल को अपील पर फैसला कौन करेगा, ये सवालात उन्होंने सामने रखे। जिसके बाद अदालती अमले की जानिब से बयान सामने आया कि फौजी अदालतों में सिविलियंस के ट्रायल के खिलाफ ये जो दरखास्तों पर केस की समाअत जारी थी, जो बेंच उठकर चला गया था, अब 1:30 बजे दोबारा होगी और केस कौन सा बेंच सुनेगा ये भी फैसला हो गया है। 7 रुकनी बेंच तश्कील दिया गया है, जिसमें जस्टिस काजी फाजिसा और जस्टिस तारिक मसूद, इन दोनों जजेस की जानिब से बेंच पर एतराजात किए गए थे, एतराजात उन्होंने शेयर किए थे